नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 15 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, एणिकी शनिवार 12:30 पर्यंत खोला रहिब समस्त सरकारी शिक्षानुष्ठान। एने खोर्धा जिला शिक्षाधिकारी विज्ञप्ति जारी करिसेंती। एथिरे अवहेला कले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो, एपरि कड़ा निर्देश देइछंती जिला शिक्षाधिकारी। एने खोर्धा जिलार समस्त ब्लॉक शिक्षाधिकारी को चिठी करा जाइथिबा सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, लोकंक अभियोग पत्र ग्रहण कले मुख्यमंत्री। केन्दुझर गस्त सारी रविवार अपराह्न मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी स्वतंत्र हेलिकप्टर भुवनेश्वर फेरिचंती। शनिवार विभिन्न कार्य जोगदे स्थानीय सर्किट हाउस रे रात्रि यापन करथिले। रात्रि रे दलीय नेता कर्मी तथा विभिन्न वर्गर लोकंक सहित भेट करी आलोचना करथिले। रविवार दिन रे तांकू भेटी समस्या जणाइबाकू आसिथिबा लोकंकू भेटिथिले। एही अवसर रे स्थानीय लोकंक अभियोग शुणिबा सह अभियोग पत्र ग्रहण करी खूब शीघ्र समाधान करबा नै आश्वासन देइथिले मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर, गृहरक्षी आशायी परीक्षार्थी मृत्यु। गृहरक्षी चाकरी करिवे बोली केते बड़ आशा करथिले। शारीरिक परीक्षा रे भल प्रदर्शन करिबी बोली आशा रखिथिले एवं परिवार लोकंकु भरोसा मध्य देइथिले। तेबे शारीरिक परीक्षा समय एक अघटनर शिकार हेले युवक। हठात असुस्थ हेबारु तांकु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायतिला, जेउठारे से आउ जीवित फेरिले नाही। गंजाम जिला छत्रपुर रे गतकाली एही अभावनीय घटना देखिबाकू मिलिछि। मृत युवक हेले शिवराम प्रधान बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, एही मासरे बदलिब मोहन मंत्रिमंडल। गला किछि मास होला राज्य रे मंत्रिमंडल बदलिबा नै चर्चा होई आसुछि। मोहन कैबिनेट रे एबे भी 6टी मंत्रीपद खाली पड़िथिबारु एही खाली जगह रे केउ विधायक मंत्री हेबे ताकू आलोचना बढ़ुछि। कहा जाउछि सेप्टेम्बर मास भितर ही बदलिब मोहनक मंत्रिमंडल। राज्य कैबिनेट रे मुख्यमंत्री को छाड़ी देले 21 जन नेता मंत्रिमंडल रे शामिल होई पारिबे। हेले एबे किंतु मोहनक कैबिनेट रे केवल 15 जन मंत्री शामिल अछंती। किछि मंत्री 2 ରୁ 3ଟି विभागर मंत्रीपद मध्य मिलिछि। तेणु एही सबु मंत्रींक पाखरु दायित्व हटेई किछि नुआ विधायकंकु मंत्रीपद दिया जाई पारे बोली चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर, दायित्वरु हटिले शिक्षयित्री। सुंदरगढ़ जिला गुरुंडिया ब्लॉक अंतर्गत जोड़ार एक विद्यालय छात्रावास पहुंची प्रशासन खलताड़ आरंभ करिछि। तृतीय श्रेणी छात्र बाक्सरू उद्धार घटना रे एक्शन नेइछि प्रशासन। हॉस्टेल दायित्व थिबा शिक्षयित्री को दायित्वरु हटाई दिया जाइथिबा प्रधान शिक्षक सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, आसो स्कूल जीवा पदयात्रा रे केंद्र मंत्री। अधारू पाठ छाड़ी विद्यालय रे आदो नाम लेखा नथिबा तथा विद्यालय बाहर थिबा पिलामानकु शिक्षार मुख्य स्रोत रे शामिल करिया पई संबलपुर रे राज्यव्यापी अभियान आयोजित आम स्कूल जीवा सचेतन पदयात्रा रे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल होइछंती। एही अवसर में आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में श्री प्रधान कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टिपूर्ण जातीय शिक्षा नीतिर मूल उद्देश्य होउछि देशर प्रत्येक पिलांकु स्कूल को आनिबा एवं सेमानकु मातृभाषा रे शिक्षा प्रदान करिबा, ड्रप आउट ह्रास करिबा सह विद्यालय रे छात्र छात्री नामलेखा वृद्धि, विद्यालय भित्तिभूमि विकास साक्षरता हार वृद्धि करने दिगरे आम सरकार यत्नशील बोली से कहते। परवर्ती खबर, धारणा रे बसिबे सफाई कर्मचारी। बीएमसी रो श्रमिक मारण नीति विरुद्ध राजधानी रे सफाई मजदूर संघ पक्षरु आंदोलन डाकरा दिया जाइछि। दरमा वृद्धि और बोनस दाबी रे धारणा रे बसिबे सफाई कर्मचारी। आज दाबी न शुणिले मंगलवार ठू हेबो झाड़ू बंद आंदोलन। 4 दफा दाबी यथा मृत्यु पर अनुदान, ईपीएफ, ईएसआई और दरमा वृद्धि सांगकू बोनस दाबी रे आज काम सारी बीएमसी ऑफिस रे धारणा रे बसवा निष्पत्ति नेइछि भुवनेश्वर म्युनिसिपालिटी सफाई मजदूर संघ बोली सूचना रही। परवर्ती खबर, शुल्क विवाद मध्य अमेरिका चीन को एक बड़ झटका देइछि। अमेरिकार महाकाश संस्था नासा चीन छात्र, नागरिक एवं वैज्ञानिक को निषेध करिछि। जातीय सुरक्षा एवं अमेरिकार महाकाश कार्यक्रम रे गुप्तचर हेबार संभावना जोगु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकार सहित परामर्श करिया परे एही निष्पत्ति निया जाइछि बोली सूचना रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ହୁଣ୍ଡି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହୁଣ୍ଡି ଉଠିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଣ୍ଡି ଉଠିବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଅଧିକ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିବିଟି କରାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କିଛି କହିବାକୁ। ଚାଷୀ ବି ବୁଝିଲେଣି ଯେ ଅବାସ୍ତବ କଥା କେବେ ବାସ୍ତବ ହୁଏନି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ସରକାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଣିଗୋଛା ଥାନା ଜାମୁସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟିଛି। ଏହା ଫଳରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ 5ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସ୍ ଭିତରେ 35ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବାଣିଗୋଛା ଥାନା ନିକଟ ଜାମୁସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକକୁ ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ବାଣିଗୋଛା ପୋଲିସ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବସ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଖୋଦ୍ ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବୋଲି ନେତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବେଣୁଗୋପାଳ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଜନବିରୋଧୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କର ବୋଲି ନେତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବେଣୁଗୋପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁକ୍ରେନୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ୟୁରୋପ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଜାତିସଂଘରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଆଣ୍ଡ୍ରି ମେଲିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମେଲନିକ କହିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ଜାଣିଶୁଣି ନାଟୋ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ 1 ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯାହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଏସ୍ଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍ପାଦକ ପ୍ୟାକର ଓ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଜିଏସ୍ଟି ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଏମ୍ଆର୍ପି ଲେଖାଯିବ। ମୂଳରୁ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଲେଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁବାଇ ପୁଲିସ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରୀ ଜରିମାନା ଏବଂ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦୁବାଇ ପୁଲିସ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଫାଟକ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବୈଧ ଟିକଟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଟିକଟ ନଥିବା କିମ୍ବା ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ କାରବାର ସୀମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ କାରବାର କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି
ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲା କୁକୁର ଗଣନା କରାଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ। ସମୁଦାୟ 67ଟି ୱାର୍ଡରେ ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋନ୍, ୱାର୍ଡ ଓ ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ତଥା ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଉତ୍ତର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ବିଦର୍ଭରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବି କମିବ। ପାର୍ବଣରେ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ତାହା ଏବେଠୁ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଯିବ ନାହିଁ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନିକଟତର ହେଲେ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ 2 ଭାଗ କରିବାକୁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାମନଘାଟି ଓ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ି 2ଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା 12ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ। କହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭାଗ ଭାଗ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଇଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବାରିପଦାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନାମ ହଜିଯିବ। ଏହା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ।